राजेंद्र रेड्डी जी, प्रोफेसर वेंकट स्वामी जी, जितने कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और मीडिया मित्रलाको नमस्कार। आज वारंगल में आकर एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप लोगों का ऐतिहासिक शहर है। और जब मैं वारंगल की तरफ आ रही थी तब भी मुझे लग रहा था जैसे एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ जो रेवोल्यूशनरी है, जो क्रांतिकारी है। तो मेरे अंदर भी वो क्रांतिकारी वाली जो ऊर्जा है शायद यहाँ से मैं लेके भी जाऊँगी, और आज इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि क्रांति आनी अभी बाकी है। देश में आज़ादी की एक लड़ाई के बारे में आपने और मैंने पढ़ा है। अब ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें मीडिया के मित्र सबसे बड़ा योगदान कर सकते हैं, क्योंकि आप वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम जनता के बीच पहुंचते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया हमारे को ना तो समर्थन देती है ना सहारा ही देती है, और आपसे ये उम्मीद होती है कि आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर, हमसे कहीं गलती होगी तो आप हमसे सवाल करेंगे और उससे हम अपने आप को बेहतर करेंगे, क्योंकि आप और हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने राज्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। और मीडिया के मेरे मित्रों, आज जब मैं आपके बीच में आई हूँ तो 10 साल का वो भ्रष्टाचारी कार्यकाल जा चुका है। तेलंगाना राज्य जूझ रहा था भ्रष्टाचार से, करप्शन से, आज उससे मुक्ति मिल गई है। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं है, ये लड़ाई अभी बाकी है, और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसीलिए आज आपके माध्यम से जनता के बीच में भी कुछ बातें रखना चाहती हूँ, और कुछ बातें उनको भी बताना चाहती हूँ जिन्होंने 10 साल यहाँ पे कुशासन दिया, 10 साल यहाँ पे भ्रष्टाचार दिया। और आज आपको एक तस्वीर दिखाकर अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तो एक कोच फैक्ट्री आनी थी, वो कोच फैक्ट्री आई नहीं। क्यों नहीं आई, ये सवाल हमारा है। ये कोच फैक्ट्री, एक सरकार क्या होती है, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, मगर सरकार तो भारत की होती है ना। और यूपीए की सरकार भारत की सरकार थी। कभी नहीं किया कि तुम्हारे राज्य में कांग्रेस नहीं है, तुम्हारे राज्य में बीजेपी है, या तुम्हारे राज्य में किसी और की सरकार है, कभी नहीं किया। और कभी किसी काम को रोका नहीं। जो काम चल रहा था और अच्छा था उसको आगे बढ़ाते गए। मगर वो कोच फैक्ट्री जो यूपीए की सरकार ने देनी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम तो एनडीए की सरकार ने करना था। मगर एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार आई और ख़त्म हो गई कहानी, और वो चला गया। एक कोच फैक्ट्री जो है तमिलनाडु को दे दिया गया। भाई तेलंगाना की गलती भी तो बताइए मोदी जी। मोदी जी को बताना होगा कि तेलंगाना के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों करी। भाई सच्चाई तो ये है कि आप जानते हैं केसीआर गारू 10 साल तक मज़े करते रहे, 10 साल तक बीजेपी को हर चीज़ में मदद करते रहे। आज जब किसान कानून की बात आती है, आप सब और हम सब एक ही जगह होते हैं कि किसानों के साथ गलत किया। और आज आपने देखा है जो टीआरएस था वो बीआरएस बन गया, मगर चेहरा वही वाला है। अब उन्होंने बी इसलिए लगाया क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि मोदी जी हम भाजपा के साथ हैं, तो बी फॉर बीजेपी एंड बी फॉर बीआरएस हो गया। मगर जब 3 काले कानून लाए गए थे तब पूछिए ना केसीआर गारू से कि उनके एमपी क्या कर रहे थे, क्यों चुप थे, तब क्यों नहीं विरोध किया उन्होंने किसान कानूनों का। आज कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं।
आज कहते हैं कि नहीं हम मोदी जी के खिलाफ है, खाली ढकोसला है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपना नाम टीआरएस से बीआरएस रखा, बीआरएस से कुछ और रख दो, डब्ल्यूआरएस रख दो, जीआरएस रख दो, ग्रेटर राष्ट्रीय समिति, डब्ल्यूआरएस आप सोचेंगे वरंगल राष्ट्रीय समिति, ना वीकर राष्ट्रीय समिति। और मेरा तो एक ही कहना है भाई, आप लोग अपना नाम रख लो वीआरएस, मतलब वेरी राष्ट्रीय समिति नहीं, बिल्कुल सही, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लो, रिटायर हो जाओ। और इसलिए रिटायर हो जाओ क्योंकि आप किसी का सम्मान नहीं करते। इतने बड़े बड़े महल बना के आप महलों में रहे, लेकिन आप मुझे बताओ ये तस्वीर आपको क्या बताती है? क्या आप ये तस्वीर देख सकते हैं? और अगर इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करती हूँ तो आपको कोई खाता हुआ दिखेगा। ये है केटीआर गारू, डैडी गारू के बेटे, डैडी गारू के बेटे केटीआर गारू खा रहे हैं। और वरंगल के सांसद एमपी दयाकर जी, दयाकर गारू, दया करो, अरे दया करो इन पे। ये एमपी है वरंगल के, दयाकर नाम है इनका और आप इन्हें पहचानते हैं। और मैं केटीआर गारू से कहना चाहती हूँ कि दया करो, एमपी का सम्मान करो, एमपी को बैठने तो दो। आप आम कार्यकर्ताओं को लेकर बैठे हैं इस तस्वीर में और ऐसा अपमान करते हैं अपने एमपी का। इसका मतलब जानते हैं कि वरंगल में अगर आज कोच फैक्ट्री नहीं आई, उसकी जिम्मेदारी डैडी गारू की है। और डैडी गारू के बेटे जो सम्मान नहीं करते वरंगल के एमपी की, तो वो क्या अच्छा शासन देंगे? वो केवल बीजेपी के स्लेव हैं, बीजेपी के स्लेव हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना आजकल क्या कह रहे हैं, मेदी गट्टा के बारे में कह रहे हैं, मेदी गट्टा जाऊंगा, मेदी गट्टा जा रहे। अरे मेदी गट्टा को तो डैडी गारू पहले ही बोंदला गड्ढा बता चुके हैं। अभी तो टाइम है ना केटीआर गारू के लिए, अभी क्यों जा रहे भाई बोंदला गड्ढा? अभी रुक जाइए, 6 गारंटी आ रही है, वो गारंटी देख लीजिए। लेकिन वरंगल के उत्थान के लिए, वरंगल के डेवलपमेंट के लिए, वरंगल के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी व्यवस्था देने के लिए, अच्छे लोगों को अच्छा एमपी चाहिए। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी जिस कैंडिडेट को खड़ी करेगी, जिस कैंडिडेट को खड़ा करेगी, वो कैंडिडेट कहाँ के लिए होगा? दिल्ली में। दिल्ली की सरकार में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तब तेलंगाना का डेवलपमेंट होगा, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा, वरंगल का डेवलपमेंट होगा। वरंगल का एमपी अगर कांग्रेस पार्टी का होगा तो डेवलपमेंट यहाँ खुद चल के आएगी। डेवलपमेंट यहाँ आएगी, ना केवल एक कोच फैक्ट्री, मगर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है फिर वरंगल को। इसलिए आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ जनता से, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको भी चुनती है उनका सम्मान हम सब करते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति का उसकी पार्टी सम्मान नहीं करेगी तो वो व्यक्ति कैसे कोई काम कर सकता है? अगर केसीआर गारू, केटीआर गारू डैडी बेटे बेटी की सरकार चलाकर कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ महलों में रह पाई, सड़कों पे नहीं आ पाई, तो उसका कारण क्या है? कि उन्हें आराम चाहिए था। जनता ने उन्हें सम्मान दिया, उन्होंने आराम किया। जब जनता सम्मान देती है तो आपको सड़कों पे आना होता है। आपने देखा है कि राहुल गांधी जी, हमारे तेजस्वी और ओजस्वी नेता, हमारे महात्मा जैसे नेता, आज के महात्मा राहुल गांधी जी सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आसान नहीं होता। 4000 किलोमीटर चलना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, न्याय यात्रा में मणिपुर, जहां के लिए प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलता,
वहाँ से मुंबई तक चलना, मंदिर में नहीं जाने देना। मंदिर में कौन रोकता है जाने से? उन्हें पूजा करने से रोका गया। क्यों रोका गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी है और राहुल गांधी से डरती है बीजेपी। और राहुल गांधी जी जिस दिन केंद्र में आएंगे उस दिन ये देश फिर से विकास की पटरी पे दौड़ता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ लोगों को कि इस बार ऐसे एमपी को चुने, कांग्रेस पार्टी के एमपी को चुने जो आपके बीच में रह के आपका अपना हो और आपके लिए काम करे, आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में ले जाकर गूंजे और राहुल गांधी तक आपकी आवाज़ बनकर पहुँचे। राहुल गांधी की आवाज़ को, राहुल गांधी को मजबूत करे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछिए। అందరికీ నమస్కారం. ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని కలవాలని చెప్పి గత నెల రోజులకెళ్ళి అనుకుంటున్నా. తప్పకుండా ప్రత్యేకంగా అందరం కలిసి ఓ రోజు ఈ మధ్య ఈ వారంలో లోపలనే కలుసుకుందాం. తప్పకుండా గెలిచిన తర్వాత మీతోటి గతంలో గెలవక ముందున్న కలిసినటువంటి ఇది షేర్ చేసుకోలేకపోయినా తప్పకుండా ఈ వారంలోనే ప్రత్యేకంగా కలుసుకుందాం. అదేవిధంగా గెలిచిన కాడికెళ్ళి వారం రోజులు క్యాంపు, 15 రోజులు అసెంబ్లీ, మిగతాది బోకేలు షాళ్ళ పంచాయతీ జరిపోయింది మనకు. సో ఏదేదేమైనా వాడలల్లో తిరుగుతూ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి సిడిఎఫ్ ఫండ్ చరిత్రలో మిగిలిపోయే విధంగా నియోజకవర్గానికి 10 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వటం జరిగింది. వాటిని గతంలో ఎలక్షన్ల ముందు పాదయాత్రలో ఏ విధంగా అయితే తిరిగినామో అదేవిధంగా మేము తిరుగుతూ ఇవాళ కూడా పెద్దమ్మగడ్డ, యాదవ్ నగర్ ఇవన్నీ తిరుగుతూ అక్కడ ఉన్న సమస్యలు గతంలో తెలుసుకున్న వాటి మీద సిడిఎఫ్ అక్కడికక్కడనే అలాట్ చేస్తూ కొబ్బరికాయలు కొడుతూ ప్రారంభిస్తూ పనులని మేము తిరుగుతూ ఉంటే ఎలక్షన్ల ముందు తిరిగినాం, గెలిచిన తర్వాత కూడా వాడలలో ప్రజలను తిరుగుతున్నాం మేము. కానీ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే నిన్న మేడిగడ్డ పోయిన తర్వాత పోతూ కేటీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ పోయినారు. సిపి గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు బెదిరించినట్టు. హెచ్ఆర్సీకి పోతారట. న్యాయంగా ఉంటే తప్పకుండా పోండి, వద్దన్నది ఎవరన్నా అంటారా? మీ యొక్క ప్రభుత్వంలో జరిగిన అరాచకాలు వెనకట రాజరికంలో కూడా జరగలే. అలాంటి దుర్మార్గాలు చేసిన మీరు ఒక బందిపోట డెకైట్ ముఠాగా చేసిన వ్యవహరించిన మీరు ఒక బలహీన వర్గాలకు చెందిన సర్పంచ్ రాజు అన్నట్టు ఆయనని పర్కాల్లా ఆయనని సస్పెండ్ చేస్తూ ఆర్డర్ తెచ్చుకున్న కొద్ది సస్పెండ్ చేస్తూ పోయినరు. జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అయిన నా మీద మర్డర్ కేసులు పెట్టినరు. అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా ఎక్కడ ఉన్నామా అనేది ముక్కు మీద వేలేసుకొని నడిచిన 10 ఏళ్ళు ప్రజలు పక్కకు కూసబెడితే సిగ్గు శరం లజ్జ లేకుండా 3rd డిగ్రీ పెట్టిందని, ఇవి చేసిందని, అవి చేసిందని అట్లాంటి ఏమైనా చేస్తే తప్పకుండా శిక్షించాలి. కాదన్నట్లే, ఎవరు కాదన్నారు, దాన్ని సమర్థించరు. కానీ చదువుకున్న మేధావి కడియం శ్రీహరి గారు మాట్లాడతారు. ఏకంగా ఆయన ఒక టీచరు ఉండే ఆయన ఏమంటాడు, ఎన్నడన్నా 6 జిల్లాలకు విభజించి వరంగల్ జిల్లాని సర్వనాశనం చేస్తే మాట్లాడలే అన్నాడు. వరంగల్ జిల్లాకు దొంగలు తిరిగి బ్రిడ్జ్ కిందికి వెళ్ళి రావాల్సిన కర్మ పట్టింది ఆయన నియోజకవర్గంలో. ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ దగ్గర బ్రిడ్జ్ కిందికి వెళ్ళి వస్తారా, హైదరాబాద్ తర్వాత అతిపెద్ద నగరం అని అప్పుడు మాట్లాడలే. టైర్ రిటైరింగ్ ఫ్యాక్టరీ తరలిపోయేటప్పుడు మాట్లాడలే. రీజనల్ మెడికల్ ఆఫీస్ తరలిపోయినప్పుడు మాట్లాడలే. ఆఖరికి ఎంజిఎంలో బతుకున్న మనుషులని ఎలుకలు కొట్టినప్పుడు మాట్లాడని వీళ్ళు ఇవాళ ఏదో ఇది చేసినట్టు దానికి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి అధికార యంత్రాంగాన్ని ఇంకా బెదిరిస్తుంటే ఇంకా అధికారంలో ఉన్నారనుకుంటున్నారు వీళ్ళు.
అధికారంలో ఉన్నాం అనుకొని ఇంకా భ్రమలో ఉంటున్నారు వీళ్ళు. కాళేశ్వరం కానీ వీటన్నిటికి పోయితే దేనికి పోయిన మీరు ఏం స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఏం సాధించారని పోయిన అక్కడ మాకు అర్థమైతే కాలే. అంటే ప్రజలని కన్ఫ్యూజ్ చేయటంలో, కింద పడ్డా మీద పడ్డా మాదే చేయనటంలో భగవంతుడు మాత్రం వీళ్ళ కుటుంబానికి ఒకటి ఇచ్చిన నోరు. అబద్ధాన్ని కూడా నిజంగా చిత్రీకరించడానికి సామర్థ్యం అనేది ఆ కుటుంబానికి ఇవ్వగలిగినరా, అదొక్కటి మాత్రం ఒప్పుకోవాలి. అంటే అబద్ధాన్ని కూడా నిజం చేసి రూపించే ప్రజలను నమ్మిగల శక్తి 10 ఏళ్ళు నమ్మిన ప్రజలు. నమ్మకనే మీ దొంగతనాలను గుర్తుపట్టే పక్కకు కూర్చోబెట్టినరు. నిజంగా చెప్తున్న ఈ 3 నెలల్లో రాజకీయంగా కార్యకలాపాలు చేసుకుంటూ 13 ఏళ్ళు మిషన్ హాస్పిటల్ కబ్జాలో ఉంటే దాన్ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ ఉపజెప్పిన వాటిని ఎన్నో 100 కోట్ల ప్రాపర్టీ అది మేము రికవరీ చేసుకుంటూ అన్నీ ఉపజెప్పుకుంటూ పనులు చేసుకుంటూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఇన్ని చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు దాని గురించి అభివృద్ధి గురించి సమర్థించకపోగా వీళ్ళు చేసిన దొంగతనాలు అన్నీ బయటికి తీసినాం. మేము అంచెల వారీగా మేము ముందు పెడతాను కానీ సమయం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. కార్పొరేషన్లో హార్టికల్చర్ దాని మీద కూడా విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం షార్ట్లీ. అసలు దాంట్లో ఎవరైనా తిన్నరు చేసినరు, అరే ఇదేంద్ర అన్యాయం అని చెప్పి మనం అనుకుంటుంటే అందులో ఉన్న అధికారి ఒక డ్రా చేస్తాడు, కోటినారు అధికారులకు తెలియకుండా వీళ్ళందరూ తెలియకుండా. శానిటేషన్ మీద కూడా చెప్తే కూడా అందరట అధికారుల దగ్గర పని చేస్తున్నారు, ఎవరి ఇళ్ళలో పని చేయొద్దని చెప్పి తీస్తే 30 మంది ఏకంగా అసలు ఇదే లేకుంటున్నారు జీతాలు ఎత్తుకుంటూ. ఇలాంటి అన్ని తవ్వుతూ మేము బయటికి తీస్తుంటే వీటి అన్నిటిని మయమరిపియటానికి మేము నిర్దోషులం, ఆడపోయింది ఏదో చూపించు, డైరెక్ట్ ఎందుకు కూలిపోయింది, ఏం జరిగింది, ఏంటిది, దీని లోపం ఏంది, బ్రిడ్జ్ కూలిపోయిన ఫోటోలు సాక్ష్యాలతోటి మేము ముందుకు పోయి సందర్శించి ప్రజల ముందు పెడితే దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి మళ్ళీ టీంగా పోతూ పోతూ ఈడ అధికారులకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారంట. కేటీఆర్ గారికి జైలుగులో కొట్టి ఇవన్నీ ఎందుకు కడతారో మాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఉన్న హాస్పిటల్లల్లా స్టాఫ్ లేదు, రిటైర్మెంట్ ఉన్నది తప్ప రిక్రూట్మెంట్ లేదని చెప్పి మేము ఎంజిఎం కాడ కూర్చొని ధర్నాలు చేసి ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ దేనికి కట్టినో అని అర్థం కాని పరిస్థితిలో మేము ముందు చెప్పిన ధర్నా చేసినాం. అప్పుడు దానికి అప్పు తెచ్చి 300-400 కోట్లు వరంగల్ జిల్లాల ముఖం మీద కొట్టేసి 800 కోట్లు ఎత్తుకపోయిన దొంగల ముఠా ఇది మన జిల్లా దగ్గర నుంచి. అట్లాంటి వీళ్ళని రేపు జైలు కడితే కూడా జైలు పెట్టకుండా లేకుండా ఉండటానికి ఆ జైలు కూడా ఊలగొడతానట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మాకు. జైళ్ళలో పెట్టొద్దన్నట్టు వీళ్ళని ఓపెన్ ప్లేస్లో పెట్టాలన్నట్టు. ఆ పెట్రోల్ బంక్లలో పనిచేసేటప్పుడు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు పెడతారు కదా, ఆ టైప్లో పెట్టాలనేమో ఏందో మరి జైలు లేకుండా చేయాలంటే. క్షేత్రస్థాయి నుంచి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి దాకా వీరు చేసిన అరాచకాలు, వీళ్ళు తీసిన జీవోలు, వీళ్ళు చేసిన దోపిడీ, ఇక అందులో మన స్పెషలిస్ట్ మన మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడనైతే వీళ్ళందరినీ కనుక విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేసి, అందుకే మేము కూడా కలెక్టర్ గారిని అడిగినాం, రాజకీయాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా ఓ కమిటీ వేయాలి మేడం, అభివృద్ధి మీద సలహాలు సూచనలు తీసుకోవటానికి. వాళ్ళకి ప్రతి రివ్యూ మీటింగ్లో కూడా కూర్చునే అవకాశం కల్పించడానికి ఓ 8 మందిని రాజకీయాలకు సంబంధం లేకుండా ఉండాలని కోరినాం. ఎందుకంటే ఆ కమిటీనే ఇలాంటి కబ్జాకోర్లని పనులు చేసి వాళ్ళకి పర్సెంటేజ్ ₹1-2 వస్తే తిన్నాడంటే దాంట్లో పర్థం ఉన్నది. కష్టపడి పైసలు పెట్టిన కాంట్రాక్టర్ ఉత్తగా ఎవరు చెయ్యడు. కానీ వర్కులు చేయకుంటేనే బిల్లులు ఎత్తిన ఎవిడెన్సులు దొరికినాయి దొంగలై. ఒక్కొక్క అధికారి ఇంట్లో 100 కోట్లు దొరుకుతున్నాయి అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఏం చేస్తున్నారు? అప్పులు చేసి అలా రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీసి ముంచి ప్రత్యేకంగా నేను చెప్తున్నా, ఇలా కరీంనగర్కు ఖమ్మంకు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఉంటుంది, వరంగల్కు లేదంటే సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? ఇక్కడ గతంలో పనిచేసిన మంత్రులకు కానీ ఎమ్మెల్యేలకు కానీ ఇవాళ మీ ద్వారా అడుగుతున్నా నేను, సిగ్గు శరం లజ్జ ఉంటే రాజకీయాలకి తప్పుకోవాలి, మీరు సరెండర్ కావాలి పోలీసుకు మీరు చేసిన పాపాలకు. వరంగల్ జిల్లాని నేను గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మొత్తుకున్నా,
20 ఏళ్ళు వెనుకకు పోయిందిరా నాయన, 20 ఏళ్ళు వెనుకకు పోయింది. 6 జిల్లాలుగా చేసి ఏం సాధిస్తారు, ఏం చేస్తారు? ఒక్కరికి ధైర్యం లేకపోయి అడగటానికి, ఒక్కరిని అడగటానికి ఇది లేదే. అదేదో ఎందుకు ఇప్పుడు అడుగుతాను, అప్పుడు ఎందుకు అడగలేకపోయినరు? యూనివర్సిటీలో ధర్నాలు చేస్తానంటే పారిపోయినరు వీళ్ళు దొంగలు తిరగా. మేము పోయినాం, ఎదిరించి ఆడ కూర్చున్నాం, వాళ్ళతో పాటు మద్దతు ఇచ్చి మా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పోయి నేను అడిగిన ఇవాళ పార్ట్ టైం వాళ్ళ గురించి కానీ వేరు గురించి కానీ, సార్ మనం కలిసినాం, గతంలో చెప్పినాం, ఇది చెయ్యాలి, దీని మీద ఆలోచన చెయ్యండి అని చెప్పి మేము పోతున్నాం. మేము ఇవాళ మా దగ్గర స్వేచ్ఛ, అది మేము అడిగే హక్కు మాకున్నది. పారిపోయిన ఎదవలు మీరు కనీసము ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవటానికి సంవత్సరానికి ఒకసారి కలవలేని ఇది మీ దద్దమ్మలు. మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడే హక్కు మీకు, నైతిక హక్కు ఉన్నదా మీకు? అధికారులకు ఫోన్ చేసి హెచ్ఆర్సీ పోతామని అంటున్నాడు, బెదిరిస్తున్నాడు. ఇంకా నిజంగా కూడా కడియం శ్రీహరి గారు అంటే చదువుకున్న మేధావి, కొద్దిగా గొప్ప మాకు గౌరవం ఉండే. ఇవాళ మీరు మాట్లాడిన తీరు, జిల్లా గురించి మీరు మాట్లాడుతున్న ఏది మన దాన్ని ఏమంటారు, సింపతి కోసం మాట్లాడే తీరు చూస్తే బాధ అనిపిస్తున్నది. ఇవాళ ఏ రోజు నోరు తెరవని, జిల్లా సర్వనాశనం అవుతుంటే నోరు తెరవని మీరు ఇవాళ వ్యక్తుల గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుతుంటే బాధ అనిపిస్తున్నది. ప్రజలు మిమ్మల్ని త్వరలో ఈ అన్ని ప్రజల ముందు పెడితే ప్రజలు తరిమి కొట్టడం వదిలిపెట్టి, కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని తరిమి కొడతారు పోస్టర్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్పొరేషన్లో 2 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ ఉంటే 45 కోట్ల రూపాయల కొబ్బరికాయలు కొట్టిన చరిత్ర వీధి ఎలక్షన్ల ముందు. ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరని. హార్టికల్చర్ అయితే అసలు అతి భయంకరమైన కుంభకోణం. దాంట్లో డంపింగ్ యార్డ్ది వాళ్ళ అంచెలకు ఇచ్చుకోవటం, ఆ డంపింగ్ యార్డ్ 100 ట్రిప్పులు పోసింది లేదు కానీ 2 కోట్ల రూపాయలు ఎత్తిపారేయటం. ఇవి అన్నీ కూడా ఆధారాలతోటి మీ ముందుకు రాబోయే రోజులలో పెడుతున్నాం. మేము గతంలో కూడా చెప్పినాం, మీ ద్వారా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, ప్రజలకు మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. బీజేపీ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ వేరే కాదు. గత 10 ఏళ్ళు కలిసి సంసారం చేసి లాస్ట్ 6 నెలల ముందు వీళ్ళు ఆడిన నాటకాలు మనం మర్చిపోలే. ఢిల్లీలో వాళ్ళ ధర్నా, గల్లీలో వీళ్ళు ధర్నా చేస్తూ ఇవాళ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి అనగానే ఏదో కొత్త నాటకాలు, మళ్ళీ కవితకు నోటీస్ ఇస్తున్నాం, వీళ్ళకి నోటీస్ ఇస్తున్నాం, మేము వీళ్ళు ఒకటే కాదు అని చెప్పుకోవటానికి మళ్ళా ప్రజలలోకి వచ్చి ఇది చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మేము 3 నెలలలో 10 ఏళ్ళు మీరు చేయలేనిది 5 ఏళ్ళలో మీరు చేసి చూపిస్తా అని చెప్పినాం. కానీ 3 నెలల్లో 10 సార్లు రివ్యూ పెట్టి హనుమకొండ మునిగటానికి కారణమైన మీరు, నాలాలు, చెరువులు, కుంటలు మాయం చేసిన మీరు, వాటన్నిటిని బయటికి తీస్తూ ఇవాళ మేము ప్రజలకు వెళ్తున్నాం. నయీంనగర్ నాలా ఆడికెళ్ళి ఈడి వరకు మొన్న భూమి పూజ చేసినాం, వర్క్ స్టార్ట్ చేసినాం. హనుమకొండ రాబోయే రోజులలో మునుగకుండా ఉండటానికి పూర్తి స్థాయిలో కష్టపడుతున్నాం ఇవాళ 3 నెలల్లో. మరి రాబోయే రోజులలో ఎండాకాలానికి నీళ్ళ వసతి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటానికి ఇప్పటికి 2 సార్లు కలెక్టర్ ఆఫీస్లో రివ్యూ పెట్టినాం. భవిష్యత్తు గురించి ముందుగా ప్రణాళిక రివ్యూ మీటింగ్లు పెట్టి మేము తాపత్రయపడుతున్నాం. గెలిచినాక 3 నెలల్లోనే 5 నెలలు ఉందని చెప్పి మీ తిరిగి 5 ఏళ్ళు ఉన్నది కదా, గెలిచినాం, ప్రజలను విస్మరించలే. మేము ప్రజలలోనే ఉన్నాం నిత్యం కూడా. మీరు ఇంకా వీటిని సమర్థించుకోవటానికి మేకపోతు గంభీరం ప్రదర్శించుకుంటూ గట్టిగా లొల్లి పెడితే వాస్తవాలు అవాస్తవాలైతే అనుకుంటే మీ యొక్క మూర్ఖత్వం అది. ప్రజలు క్షమించారు మిమ్మల్ని, అందుకే మేము పక్క కూర్చోబెట్టిండ్రు. అయినా బుద్ధి రాలేదంటే ప్రజలని, వీళ్ళని, ఈ దొంగ నాటకాలు ఆడే వీళ్ళని గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పి మీ ద్వారా ఆఖరికి నేను గతంలో ఎలక్షన్ల ముందు చెప్పినా, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, సాక్షాత్ మీడియా సోదరులను కూడా మోసం చేసిన ఘనత వీళ్ళది. 3 రోజులు ఇక్కడ వండుకొని గొర్రె కోసుకోవాలి, గిర్రె కోసుకోవాలి, ఇంటర్నెట్ కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని మీడియా సోదరులు ఇంట్లో కూర్చొని కొట్టాలి అన్నారు. మేము చెప్తున్నా ఇవాళ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి మీ యొక్క సమస్యను కూడా దృష్టిని తీసుకుపోయి, వీళ్ళ తీరుగా గుట్టలు బండలు కాదు మేము చేసేది, చేస్తే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా క్లారిటీ సాధించి గతంలో ఇచ్చిన చరిత్ర కూడా మాది.
ఇవాళ ఖమ్మంలో చూడండి, ఒక్కొక్క ఇచ్చిన ప్లాటు 3 కోట్లు అంటే ఆ కుటుంబానికి, పిల్లలకు, చదువులకు, పెళ్ళిళ్ళకు ఎంత ఆధారం, ఎంత ధైర్యంగా ఉంటుంది అనేది గతంలో తలుచుకున్నాం, ఇవాళ కూడా తలుచుకొని చెప్తున్నాం. ఆ లిస్టు ప్రకారం వరంగల్ జిల్లా తప్ప అన్ని దగ్గర ఇచ్చిన ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అప్పుడు కూడా మన లిస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ కాకపోవటం వల్లే డిలే అయింది తప్ప ఆ రోజు కూడా వచ్చేసేదే వరంగల్ది. తప్పకుండా త్వరలోనే ఎలక్షన్ల ముందు కూడా మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చేదో గోకటానికి మళ్ళీ ఈ క్లబ్లో, ప్రెస్ క్లబ్లో మీటింగ్ పెట్టి మీకు ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఎంబడి తక్షణం పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. అయినా ప్రజలు నమ్మలే వీళ్ళ మాటల్ని. కాబట్టి మీ ద్వారా ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మేము వీళ్ళు 10 ఏళ్ళలో చేయలేనిది 3 నెలల్లో మేము ఏ స్థాయిలో ప్రజలకు తీసుకుపోయి తిరుగుతున్నామో గమనించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించండి. మేమేమి రాముని రాముడు అని చెప్తారు. రాముడిని ఎవరు ముక్తిలేరా? మా మెడలో లేడా రాముడు? మా మెడలనే ఒకటి నిత్యం పూజిస్తాం. వీళ్ళు కొత్తగా ఏదో రాముని ముక్తానమని చెప్పి, రామ మందిరం కట్టామని చెప్పి, అక్షంతలని చెప్పి చేసిన ఏం లేవు చెప్పుకోవటానికి. వీళ్ళు ఏమైనా చెప్పుకోవాలంటే ఏం చెప్తారు? ఎలక్షన్లు రాగానే కాశ్మీర్ అంటారు, లేకపోతే పాకిస్తాన్ అంటారు, లేకపోతే రాముడు అంటారు. రాముని వెనకడికి వెళ్ళి ముక్తలేమా? వీళ్ళు బీఆర్ఎస్కి వచ్చే వరకు బతుకమ్మని నేర్పిస్తారు. బతుకమ్మ ఆడలేదా మనం? చూడలేదా చిన్నప్పటికెళ్ళి? అరే నాయన, మీరు చేసినవి చెప్పుకోండి, మేము 100 చెప్తాం. నేను చేసినవి మీరు చేసినవి చెప్పుకొని ఎలక్షన్లకు రండి. ప్రజలను, మతాలను, కులాలను రెచ్చగొడటానికి ఒకడు, ప్రాంతీయ తత్వాలను రెచ్చగొడటానికి ఒకడు. ఇదా మీరు చేసింది? ప్రజలు గమనిస్తలేరా? ఎల్ఐసి పోయింది, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్కడుండే? సమ్మక్క సారక్క జాతర దగ్గర పోతే బిఎస్ఎన్ఎల్ పనిచేసింది. అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న దానిని జియో ఫోన్ కోసం దాన్ని గొంతుగా పిసికి చంపినరు. వాటికి జవాబు చెప్పండి. ఇన్నేళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఉన్నారు కదా, విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన ఒక్కరోజు మాట్లాడినరా? ఇదే దయాకర్ గారు. వారిని నిలబెట్టినా బాధపడాల్సిన విషయంలో గోడ కూర్చేయించాలి ఇట్టాటి ఎంపీలని. పార్లమెంట్ లోపట మిమ్మల్ని గెలిపించి వీడికి తీసుకొచ్చింది దేనికి? మాట్లాడమని. వీళ్ళు వినయ్ భాస్కర్ గారిని 15 ఏళ్ళు కూర్చోబెడితే నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడిండా? నాకు ఇచ్చిన 15 రోజులలో 2 సార్లు మాట్లాడినా. వరంగల్ జిల్లాని దత్తత తీసుకోమని ముఖ్యమంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసిన అసెంబ్లీ సాక్షిగా. అది లేదు, ఏది లేదు. ఇచ్చిన CDF ఖర్చు పెట్టే చేత కాలేదు. లీడర్ అంటే 2 కోట్లు ఇస్తే 2 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 4 కోట్లు అదనంగా పట్టుకొచ్చినాడు లీడర్ అవుతాడు. సరే, ఏదేదైనా గత 10 ఏళ్లలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అంతులేని అవినీతికి పాల్పడదని మీరు ఆరోపించారు. మేము అధికారంలోకి రాగానే వాళ్ళను జైలు సిద్ధం చేస్తామన్న ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 3 నెలలు అవుతున్నా ఇప్పటికీ చూద్దాం చూస్తుంది అంటే మీకు సమాధానం 10 ఏళ్ళు చూసినావు కానీ 3 నెలలకే ఆగమైతే ఎట్లా? ఇంకో 3 నెలలు ఆగు. అన్నీ తయారు చేయాలి కదా. ఎవిడెన్సులు, సాక్ష్యాలు అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అదే కదా. ఇంతసేపు ఏం చెప్పినా? విజిలెన్స్ త్వరలోనే వేస్తున్నామని చెప్పినాం. చెప్పటం కాదు, చూడండి. ఒక్క నిమిషం. విజిలెన్స్ అనేటివి అన్ని బయటికి తీసి ఆధారాలతోటి, సాక్ష్యాలతోటి బయటకు పెట్టి మీ ముందు పెట్టి గాడపల బాణం వేసినట్టు మాట్లాడి వెళ్ళిపోవటం కాదు కదా. హార్టికల్చర్ అని గతంలో చెప్పినా, ఇవాళ చెప్తున్నా. నేను బిల్లులు వేసి పని చేయకుండా బిల్లులు ఎత్తినని చెప్పిన. అవును, మీకు ఒక్కటే అడుగుతున్న, మంచి ప్రశ్న అడిగింది ఇవాళ. చాలా మంచి ప్రశ్న, శ్రద్ధగా వినాలి. గవర్నమెంటు జీవో తీసింది, రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతి ఒక్క పార్టీకి ఎకరం చొప్పున ఇవ్వాలి. మేము గతంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీకి అడిగితే జూబ్లీహిల్స్లో ఇచ్చిన ఈ ఎదవలకు కడుపు మంటతో చెప్తున్నా ఇవాళ. మరి గవర్నమెంట్ వీళ్ళది వచ్చిన తర్వాత 10 సార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన కలెక్టర్ ఆఫీస్లో నేను, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎకరం ఇవ్వండి, ఇది ట్రస్ట్ది అని చెప్పి. అక్లాట్మెంట్ ఉన్నది నా దగ్గర. ఇయ్యకపోగా ₹1,00,000 గజమైన దానిని క్యాంప్ ఆఫీసు, ఒక ఎమ్మెల్యేది ఉన్నదానికి కాంపౌండ్ కానుకొని ఉన్న పార్టీ ఆఫీస్ పెట్టుకుంటారా? ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం కాదా అక్కడ? పర్మనెంట్ అయ్యా జాగిర్ అనుకున్నారా ఎమ్మెల్యేగా?
కొత్త ఏ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయినా రావచ్చు, రేపు ఇవాళ నేను ఉండొచ్చు, రేపు ఇంకోరు ఉండొచ్చు. కానీ కాంపౌండ్ కానుకొని నీ పార్టీ ఆఫీస్ పెట్టుకోవడానికి మీ అయ్య జాగిరా ఏ పార్టీకి ఇవ్వకుండా మీరు ఒక్కరు ఎకరాల కొద్దీ తీసుకొని 4 లక్షల చిల్లర 5 లక్షలు కట్టి క్యాంప్ ఆఫీస్ అంటే ఓకాడ ఉండాలి, పార్టీ ఆఫీస్కి దానికి ఆడకుండా దూరం ఉండాలి. ఏ విధంగా ఉంచుతారు దాన్ని? మీరు కట్టింది ఎక్కడ, ఫస్ట్ అప్లై చేసింది ఎక్కడ, మీకు కేసీఆర్ గారు దాని ఓపెనింగ్ ఎందుకు రాలే? మీడియా క్లబ్ వెనుక మన ప్రెస్ క్లబ్ బ్యాక్ సైడ్ మీరు తీసుకున్నది ఫస్ట్, దాన్ని వదిలిపెట్టి సేమ్ సర్వే నెంబరు అక్కడికి తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకున్నారు. మరి మా అన్ని పార్టీలకు ఎందుకు ఇవ్వలే మీరు? ఒక తప్పు అన్ని పార్టీలకు ఇవ్వకపోవడం, రెండో తప్పు క్యాంప్ ఆఫీస్ పక్కకుంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉంటుందా ఉండదా? ఫస్ట్ యాక్చువల్గా తీసుకొని డబ్బు కట్టింది ఒక దగ్గర మీడియా పాయింట్ ప్రెస్ క్లబ్ బ్యాక్ సైడ్, దాని వాస్తు లేదనో లేకపోతే ఇంకేదున్నదనో శిఖం ల్యాండ్ అనో ఇంకేదనో అని చెప్పి మళ్ళా బాలసముద్రంలోకి వచ్చింది. కానీ అది ఇది మొత్తం కూడా సర్వే నెంబర్ ఒకటే. ఆ సర్వే నెంబర్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నది. దాంట్లో కూడా ఒక దాంట్లో కేసు ఉన్నది, ఒకరు నాది అని, ఒకరు పార్క్ అని, ఒకరు శిఖం ల్యాండ్ అని. వాటిని డీటెయిల్స్ గురించి అడిగితే, ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అడిగితే ఎన్నడూ ఇయ్యలే. ఇవాళ అన్ని బయటికి తీసినాం, అది మీ ముందు త్వరలో పెడతాం. కాకపోతే ఒకటి, ప్రజలలోకి వెళ్ళినప్పుడు మేము 10 సమస్యలలో ఖజానా ఖాళీ ఉన్నది, 4 సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నాం, కొంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోవటానికి, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయడానికి మేము పడుతున్న కష్టంలో అందరూ భాగస్వాములు కాండి, సహకరించండి. 3 నెలలే అయింది, 15 ఏళ్ళు ఆగినరే. 3 నెలలకే గాబర్ అవుతా అంటే బాధ అనిపిస్తుంది మాకు కూడా. దీంట్లో ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, పార్టీ ఆఫీస్ ఆడికేలి ఎట్టి పరిస్థితులా తీసివేయవలసిందే, దాంట్లో కాంప్రమైజ్ కానవసరం లేదు. నాకు కాదు, ఆ క్యాంప్ ఆఫీస్లో రేపు ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ రావచ్చు, బీజేపీ రావచ్చు, కాంగ్రెస్ రావచ్చు, XYZ ఏ పార్టీ అయినా రావచ్చు, పక్కకు పెట్టుకొని దాడులు చేస్తుంటే, లేదంటే ఆడ కూర్చోని వాళ్ళు ఉన్న ఎమ్మెల్యేని పక్క పార్టీలో తిడుతుంటే మేము వినుకుంటా క్యాంప్ ఆఫీస్లో కూర్చోవటానికా? దుర్మార్గం కాదా ఇది? మీ యొక్క దోపిడి దౌర్జన్యం కాదా? వేరే పార్టీలు ఇవ్వకుండా మీరు తీసుకొని, ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే నన్ను ఉన్న క్యాంప్ ఆఫీస్లో, పక్కన టీఆర్ఎస్ ఆఫీసు, మీటింగ్ పెట్టుకొని మనం తిడుతుంటే ఇనుకుంటా కూర్చోవాలి. అందులో కూడా రౌతేస్తాడు, మీటింగ్లకి వెళ్ళి ఆవేశాలకు లోనై ఇళ్ళకి వెళ్ళి కూడా రౌతేస్తాడు. ఆ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవాలి? ఆ సోయి లేదా? చదువుకున్న మేధావులు కదా, దీని గురించి మాట్లాడండి శ్రీహరి గారు. ఇప్పటివరకు జరుగుడేంది, ఓ రోజు ఫ్లెక్సులు కట్టినరు అడ్డంగా, ఓ రోజు మా వాళ్ళే తీసుకుపోయి దానికి కట్టినరు. నేను ఒప్పుకుంటున్నా, కాపలా కాయలేం కదా. రేపు రాబోయే రోజులలో ఉదాహరణకు ఎమ్మెల్యే ఆఫీసు ముట్టడి అని పెట్టిన అనుకో, వీళ్ళు ముట్టడి ఏంటి? వాళ్ళ ఆఫీసులోనే జమ అవుతారు ఆడ పక్కకు. ముట్టడి పట్టుకొని 19 రౌతులు ఇస్తే ఎవరవుతారు ఆడ? మేధావులకి అవపడతలేవట. మాది కొన్ని ఏం కొన్నారా బాబు మీరు? 5 లక్షలు పెట్టి రూపాయి గజం తోటికి పెట్టి సెంటర్లో ప్రైమ్ ల్యాండ్ను పెట్టి కొని మీరు మాట్లాడుతుంటారా? అరే ఇన్ని 125 ఏళ్ళ చరిత్ర ఉన్న మాకు ఆఫీస్ లేదు ఇక్కడ, ఇది ట్రస్ట్ది, ఇది 10 ఏళ్ళు కాలేదు. నీ అమ్మ దోపడం, సపరేట్ హెలికాప్టరు, సపరేట్ ఆఫీసులు, సపరేట్ లివ్వి, సపరేట్ సినిమా ఫీల్డు, ప్రతిదీ సపరేట్ దుకాణం 10 ఏళ్ళకే. మాకు పేపర్ లేదు, నాకు ఛానల్ లేదు, నేను చెప్పుకోవటానికి ఇది లేదు. లొల్లి పెట్టి మొత్తుకుంటే నీ ఎక్కడ 2 మర్డర్ కేసులు పెట్టడం నా మీద. ఇన్ని పాపాలు ఒడగట్టుకొని మళ్ళా మేమేమో సంసారం అని చెప్పి రోడ్డు మీదకి ఎక్కి మాట్లాడుతుంటే సిగ్గేస్తుంది. ప్రజలు ఉంచుతున్నారు. ఆఫీస్ అంటే నేను ఈ ఆఫీస్ విషయంలో కానివ్వండి, హనుమకొండ నన్ను నమ్ముకొని గెలిపించిన సమస్యల మీద
ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాను, ఎక్కడ ఎవరిని కూడా ఇలా క్షమించేది లేదు. నా బంధువులు కానీ నా దోస్తులు కానీ ఎవరే కానీ నా లక్ష్యం నెరవేరింది. నేను అనుకున్న ఒక లీడర్గా కింది స్థాయికి వెళ్ళి యువజన స్థాయి నుంచి నమ్ముకున్న వారికి నష్టం జరుగుతుందా లేదా, లాభం జరుగుతుందా లేదా, ఏ విధంగా గుర్తిస్తారా లేదా అని అనుకున్నా. నన్ను నా కన్న తల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించింది, ఆశీర్వదించింది. నేను ఇవాళ ఏవి అయినా చేయటానికి వెనకగాడేది లేదు. ఎక్కడ కూడా మాకు కావాల్సింది ఇవాళ పేరు ప్రఖ్యాతులు, ఒక చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే ముద్ర. నేను ఆ రోజే చెప్పిన 20 ఏళ్ళలో చేయలేంది 5 ఏళ్ళలో చేస్తాను. ఇవాళ నాకు వీళ్ళ దుర్మార్గాలు చూసినాక 5 నెలలు నేను చేసి తీరుతానే నమ్మకం నాకు కలిగింది ఇవాళ. సార్ ఎమ్మెల్యే గారు గత 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ కాలంలో భయంకరంగా విద్యార్థుల్ని రైతుల్ని నాశనం చేసిన 2 శాఖలు, ఒకటి విద్యాశాఖ, 2 రెవెన్యూ శాఖ. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్ని శాఖలు ప్రక్షాళన చేస్తున్న సందర్భంలో టీఆర్ఎస్ బీజేపీ 2 ఒకటైంది. ఈ 2 శాఖల ద్వారా నేటికి ఉద్యమకారులను అణచివేస్తూ రైతులను నాశనం చేస్తూ టీఆర్ఎస్ పరిపాలనను ఈ 2 శాఖల్లో కొనసాగిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేగా మీరు శాఖల మీద సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి తీసుకుపోయే అంశం ఏంటంటే వీటిని త్వరలో రక్షించే బాధ్యత మీరు చేపడుతున్నారు. ప్రతి శాఖ మీద సుదీర్ఘ పరిశీలన జరుగుతున్నది. ఏ శాఖను కూడా నిర్లక్ష్యం చేసే సమస్య లేదు. ఉదాహరణకు యూనివర్సిటీ చూద్దాం. యూనివర్సిటీలో కూడా నిన్న జరిగిన కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్లలో కానివ్వండి, వాటర్లో కానివ్వండి, వీటిల్లో కానివ్వండి, రెగ్యులరైజ్ ఉన్న ఆర్ట్స్ కాలేజీలో కూడా పార్ట్ టైం వాళ్ళని నియమించటం. గతంలో వచ్చిన వీసీ గారు వారి మీద కానీ యూనివర్సిటీ మీద కూడా దర్యాప్తు సంస్థల్ని ఒక్కొక్కటి అంటే ఒకటేసారి ఎవరు కూడా కొత్త సంసారం ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవాలి, కుండేడ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే మంచం పెట్టుకోవాలంటానికి 10 రోజులు పడుతుంది చదువుకోవటానికి. కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి అన్నిటి మీద ప్రక్షాళన జరుగుతున్నది. ఎన్నడూ జరగలేదు రివ్యూలు. వీళ్ళు ఈ 10 ఏళ్ళలో చేయనని రివ్యూలు మేము ఈ 3 నెలల్లో కలెక్టర్ ఆఫీసులో కాకపోతే మేము చేసింది ఇంత చేసినా గింత చెప్పుకోలేకపోతాను. అది మా యొక్క తప్పు, అది ఒప్పుకుంటున్నా. అట్లని కాదు, మీడియా సోదరులు నాకు అందరూ సహకరించి, నిజంగా చెప్పాలంటే డీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా 11 ఏళ్ళు నాకు మీడియా సోదరులు సహకరించినట్టు నిజంగా కూడా అది వ్యక్తిగత రిలేషనా లేకపోతే నా మంచితనమా మీ మంచితనమా అనేది అది భగవంతుని తెలుసు. కానీ అందరు సహకరించు, మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ తోటి కూడా నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఉండటానికి కూడా మీ యొక్క పాత్ర కూడా ఉన్నది. కానీ ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ అనేది ముఖ్య పాత్ర మేడం గారిది. దయచేసి ఈ సబ్జెక్ట్ నన్ను గెలికి వదిలిపెట్టి ఎటో తిరిగింది. మేడం గారు మరి ఇబ్బంది పెడతారు. మేడం గారిది మాత్రం దయచేసి హెడ్లైన్ తీసుకోండి.